हरि ओ प्रथम प्रश्न। द्वितीय प्रश्न कले तुम्हें कौन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मध्य दी जन कि आस। तृतीय प्रश्न कले ये जगतर भार हरण करने दुष्ट मान को दंड देवाई सन्थ मान को पालन करने तुम्हें दुई जन कौन नर नारायण कि। अच्छा ये सबुजाक प्रश्नर उत्तर कौन हम आज्ञा हाँ बोले नहीं हम गोटे उत्तर ये से एमितिया क्वेश्चन पकड़े सबुजाक आंसर होची हाँ। भगवान राम एकाथर कही था नना तुम्हें जिते क्वेश्चन कल सबुजाक उत्तर होची हाँ या कही था से किसी कहले। देखो सत्संगटा केमिति होची सत्संग किभली जानवे उत्तम सत्संग जीवन में संपर्क होची दुईटा गोटे होची रक्तर संपर्क गोटे होची भक्तर संपर्क। रक्तर संपर्क चिरस्थायी नुहे गोटे मार तीन संतान तीनटा घर अलग हो किंतु भक्तर संपर्क आम मान भितर क्या सहित कहार रक्तर संपर्क ही नहीं किंतु एभली एक भक्तर संपर्क थिला अच्छी रहिबो आज तारिख रे प्रभु आमको एकाठी करिसंती बोली आनंद कंद भगवान की आपण मानक सहित मो सहित आपण मानकर को जन्म जन्मांतर भक्तर संपर्क थिला जे प्रभु 2026 मसीहार 10 तारिख संध्या बेल एकाठी हो जा बोली आनंद कंद भगवान की। आउ हनुमान जी जिते सबुजाक परिप्रश्नर उत्तरटा खोजिले राम किंतु अलगा उत्तर देले बोले गोसाई शुण तुम प्रश्नर उत्तर कौशल दश रथ के जाए हम पितु वचन मानी बन आए श्री राम जय जय राम। क्वेश्चन पड़ी गोटाए उत्तर लिखा आ गोटाए राम ये जो उत्तर देले आमे कहलु सब जाक हाँ किंतु उत्तरदाता कहले तम प्रश्नर उत्तर मु कौन कहूना मु किए मो परिचय दौची बोले कौशलपुर राजा दशरथंक पुत्र मु आमे दुहे पितृसत्य पालन करी जंगल को। अच्छा ये तो नना रूपे ठिया कहले मु पचारि गोटे प्रकार उत्तर आसला गोटे प्रकार प्रथम थर विप्र रूप धरी माथ नाई मथाटा को नईकरी पचारि जेमती शुणिले ये दशरथ राजा पुओ पितृसत्य पालन पर जंगल को आसचंती से कौन है जानते गोस्वामी लिखुंट भगवान शंकर कहते हे भवानी कौन आउ से कथा कहबी जिते बड़े मो प्रभु कहीदेले मु दशरथ को पुओ आ मु तो एकादश रुद्र अवतार डुप्लिकेट रूप धरी ठिया ना मु कौन कही भवानी शुण प्रभु पहचानी रही गही चरणा श्री राम जय जय राम सो सुख उमा सो सुख जिते बड़े हनुमान जी शुणीगले ये हूँ दशरथ को पुआ कौन लिखाई ना प्रभु पहचानी प्रभु को चिन्ह गले गयेऊ बही चरणा प्रथम फास्ट टाइम कौन गले मथा नईक क्वेश्चन करते प्रणाम बोली कही नी पार्टी किए तुम्हें बार्ताला हु आर यू जमी कहले मु दशरथ को पुआ लम भाई मुंडिया केमिति प्रणाम कले पूरा तले लम भाई साष्टांग पड़गले भगवान राम कहे नना कौन आम तो क्षत्रिय ये तो ब्राह्मण नना कौन क्षत्रिय पातले नम हेले
ପାର୍ବତୀ ପଚାରିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଇଏ କେମିତି ଅସମ୍ଭବ କଥା, ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳ ଧୂମକେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଧୁ ଦେଖିଲେ ମଥା ନଇ ଦିଅନ୍ତି ଭଗବାନ ରାମ, କେମିତି ଆପଣ? ନା କାହିଁ କହୁଛ, ସେ ସୁଖ ଭବାନୀ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଲମ୍ବ ହେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାରେ ଏଇ ସୁଖ, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ସେ ଶାନ୍ତି, ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ। ବିଚାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରଣାମଟା କେମିତି ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଣାମଟା କେମିତି ହେବା ଦରକାର। ଏ ଖୁଣ୍ଟରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ 3 ଥର ଢୁଢୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ରାମ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆରେ ବଢ଼ିଆ ପକା ଲମ୍ବ ହେଇ ପଡ଼ିଯା। ହେଲେ ମା ମାନେ ଆପଣମାନେ ଛାତି ମାଡ଼ିକି ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ନାରୀମାନେ ଛାତି ମାଡ଼ି ଲମ୍ବ ହେଇ କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଛାତି ମାଡ଼ି ଶୋଇବେ ନାହିଁ। ଧରଣୀ ମା ଏ ତିନିଟାକୁ ସହିପାରେ ନା। ନାରୀମାନଙ୍କର ଛାତି ମାଡ଼ିକି ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଶୋଇବା ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ବଜେଇବା ଶଙ୍ଖ, ତାକୁ ତଳେ ଥୋଇବେ, ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଉପରେ ରଖିବେ, ଜାଗା ଉପରେ, ଶଙ୍ଖ ବଜେଇ ତଳେ ଥୋଇବେ ନାହିଁ। 2। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ଥ, ଯଦି ଆପଣ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନନା ପକାରେ ବସିଯାଉ ନା, ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ମାର୍ବଲ ହେଇଥାଉ, ବିନା ଆସନରେ ତାଙ୍କୁ ବସେଇବେ। ଏ 3ଟା ଜିନିଷ ଧରଣୀ ମା ସହିପାରେ ନା। ତେଣୁ ମା ମାନେ ଆଣ୍ଠେଇକି ମଥାରେ ଓଢ଼ଣି ଦେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ। ପୁରୁଷମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷେ ପୁରା ଲମ୍ବ ହେଇ, ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କହିଲେ ଭଗବାନ ଯଦି ଲମ୍ବ ହେଇ ପଡ଼ିଗଲି ମୁଁ, ସେ ସୁଖ ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ, ମୁଁ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନାହିଁ। ସେଠୁ ଉଠିଲେ, ଭଗବାନ କହିଲେ ଉଠ ଉଠ ଉଠ। ହନୁମାନଜୀ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଏ କୁମେ ମନ୍ଦ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହେଉଛି ମନ୍ଦ ଲୋକଟା। ଏ କୁମେ ମନ୍ଦ ମୋହ ବସ, କୁଟିଲ ହୃଦୟ ଜ୍ଞାନ, ତୁନି ପ୍ରଭୁ ମୋହି ବିସାରେ ହୁ, ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ଭଗବାନ। ବୋଲ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ। ହନୁମାନଜୀ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ମନ୍ଦ ପ୍ରକୃତି, କୁଟିଳ, ନିଜକୁ କେତେ ହୀନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମନ୍ଦ, ମୁଁ କୁଟିଳ, ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନ, ମୋ ଉପରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମନ୍ଦ ଲୋକଟା, ମୁଁ କୁଟିଳ, ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲି। ହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ କେମିତି ଭୁଲିଗଲେ? ଆପଣ ତ ସିଧା କହିଲେ ନନା ଏ ରୂପ ବଦଳା, ଓରିଜିନାଲ ରୂପରେ ଆସ। ଭଗବାନ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଏହାର କଥା ହନୁମାନଜୀ ରାମଙ୍କ ସହିତ ଆଗରୁ କେବେ ସାକ୍ଷାତ କେଉଁଠି ହେଇଛି? ରାମାୟଣର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ରାମ ହନୁମାନଙ୍କର ଭେଟ ନା ଆଗରୁ କେଉଁଠି ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ସାର୍ ଠିକ୍ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ସହିତ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ସେଇ ଅଜିର ବିହାରୀ ପିଲାବେଳେ ହେଇଥିଲା। 4 ଭାଇ ଯାକ କାନ୍ଦିଲେ, ଦିନେ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। କାହିଁ କାନ୍ଦିଲେ ଭଗବାନ ରାମ? ନା କୈଳାସ କନ୍ଦରରେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ବିଚାର କଲେ, ଦେବତା ମାନେ ଭଗବାନ ରାମ ରୂପର ଅବତାର ନେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେହି ଯାଉନରେ, ଉପରେ ହସୁଛ, ମୋର କାହିଁ ମନ କହୁଛି ଟିକେ ଗଲେ ହବ। କେଉଁ ରୂପରେ ହେଲେ? ମଦାରୀ ବେଶ। ମଦାରୀ କହିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ନଚେଇବା କେଳା। ନିଜେ ନାଚିଲା ବୋଲା ଶଙ୍କର ଭଗବାନ, ଆଉ ନଚେଇଲା ବୋଲା ବି ନିଜେ ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜ। ଗୋଟେ ବାଳକ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିଲେ। ଆପଣ କେବେ ହନୁମାନଜୀ ଆସିଲେ କେଉଁଠୁ? ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଦଶରଥ ମହାରାଜ ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଚରୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରୁକୁ 2 ଭାଗ କରି ଦିଆଗଲା। ଅଧେ ଚରୁ ଦେଲେ କୌଶଲ୍ୟା ମାଆକୁ, କହିଲେ ତମେ ଏଇଟା, ଆଉ ଯେଉଁ ଅଧକ ତାକୁ 2 ଭାଗ କଲେ। କାହାକୁ ଦେଲେ? ସୁମିତ୍ରାଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କୈକେୟୀ ମାଆକୁ ଦେଲେ ଅଧେ, ଆଉ ଅଧକ ପୁଣି ଦେଲେ କାହାକୁ? କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କୁ। ସୁମିତ୍ରା ତାଙ୍କର ସେମିତି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଦଶରଥ କହିଲେ ଏ ଚରୁକୁ ହେ କୌଶଲ୍ୟା ତୁମେ ଖାଇପାର, ହେ କୈକେୟୀ ତୁମେ ବି ଖାଇପାର, ନହେଲେ ତୁମେ ସୁମିତ୍ରାକୁ ଦେଇପାର।
କୌଶଲ୍ୟା ମା ସେ ଚରୁଟିକୁ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ହେଲେ କୈକେୟୀ ମା ତ ଥରେ ଖାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଭାବୁଛନ୍ତି ଖାଇବି ନା ଦେବି, ଖାଇବି ନା ଦେବି। ଇତ୍ୟବସରେ କାହିଁ ଥିଲା ଗୋଟାଏ ଚିଲ ପକ୍ଷୀ, ସେ ଚଟକିନା ଉଡ଼ି ଆସିଲା, ସେ କୈକେୟୀ ମାଙ୍କ ହାତରୁ ଟିକେ ଚରୁ ନେଇକିରି ପଳେଇଗଲା। ସେ କହିଲା ଆରେ ହେ ଚିଲ ନେଇଗଲା, ନେ ତୁ ଖା। କାହାକୁ ଦେଲେ? ସୁମିତ୍ରାକୁ। ସୁମିତ୍ରା ଦିଥର ପାଇଲେ, କୈକେୟୀଙ୍କ ହାତରୁ ଥରେ, କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ହାତରୁ ଥରେ। ଜନ୍ମ ହେଲେ କିଏ? କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ରାମ, କୈକେୟୀଙ୍କର ଭରତ, ସୁମିତ୍ରାଙ୍କର ଡବଲ ଭରତ ଆଉ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଯେଉଁ ଚିଲଟି ନେଇ ପଳେଇଗଲା, ସେ ବହୁ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମା କହିଥିଲେ ହେ ତୁ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହବୁ ଯେଉଁଦିନ ବ୍ରହ୍ମଚରୁ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ରାଣୀଙ୍କ ହାତରୁ ତୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିନେବୁ ତୁ ମୁକ୍ତ ହବୁ। ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ଚରୁଟି ଖସୁଛି। ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା, ଚରୁଟି ଖସିଲା। ଅଞ୍ଜନା ମା ସୁଧସ୍ନାତ ହୋଇ ସେ ତର୍ପଣ କରିବା ମୁଦ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପବିତ୍ର ଚରୁଟି ତାଙ୍କ ସେ ଚଳୁ କରିଦେଲେ। ଅଞ୍ଜନା ମା ଗର୍ଭକୁ ପଳେଇଲା। ଯେଉଁ ଚରରୁ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ସେଇ ଚରୁରୁ ବୀର ବଜରଙ୍ଗବାଲି ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ରାମ ହନୁମାନଜୀକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ତୁମି ମମ ଭରତ ସମ ଭାଇ ଲେଖାଇନି। ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜ ରାମଙ୍କ ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧନ୍ୟ ଘରି ଶୋଇଚବ ସତସଙ୍ଗା। ଆଉ କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই କଥାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେବା। ଦୁଇବାର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ବାଣୀକି ବିଶ୍ରାମ। ବୋଲ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ